అందరికీ నమస్కారం. Next topic, very important. Show that root 2 plus root 3 is irrational. So root 2 plus root 3 is irrational. So ఇక్కడ root 2 అనేది irrational, root 3 అనేది కూడా irrational. Sum of two irrational is also irrational. So bit కడగవచ్చు, important. So how to prove? So by contradiction method, let us assume that root 2 plus root 3 is rational. Root 2 plus root 3 ni rational అనుకుంటున్నాం. So rational అంటే a number which can be expressed in the form of p by q. So దాని a by b form. Root 2 plus root 3 is equal a by b. A and b are co-prime. A and b are co-prime. Root 2 is equal plus root 3 అవతలకి వెళ్తే minus root 3. Root 2 is equal a by b minus root 3. Squaring on both sides, root 2 whole square is equal a by b minus root 3 whole square. 2 root cancel, 2 is equal a minus b. So a place లో a by b ఉంది, b place లో root 3 ఉంది. So a place లో a by b and b place లో root 3 ఉంది. So when applied formula, a minus b whole square is equal a square plus b square minus 2ab. So 2 root cancel, 2 is equal a place lo a by b whole square plus b square root 3 whole square minus 2 into ab. A place lo a by b into b place lo root 3. So a by b whole power m, a power m by b power m kanuka a square by b square plus 2 root cancel 3 minus 2 into a, 2a by b into root 3. So 2a by b root 3. So write down. Okay, listen. 2 is equal a square by b square plus 3 minus 2a by b root 3. ఈ టర్మ్ మైనస్ ఉంది. సో మైనస్ అనే లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే ఏమొస్తుంది, ప్లస్ 2a by b root 3 is equal a square plus 3 plus 2 transposing right side minus 2. ఓకే, క్లియర్? మైనస్ 2a by b root 3ని లెఫ్ట్ సైడ్ తెచ్చుకుంటున్నాం. మైనస్ అనేది ఇవతలకి వస్తే ప్లస్ అవుతుంది, 2a by b root 3. అదేవిధంగా ప్లస్ 2ను రైట్ సైడ్ పంపిస్తున్నాం కాబట్టి మైనస్ అవుతుంది. సో 2a by b root 3 is equal a square by b square plus 3 minus 2. 2a by b root 3 is equal a square by b square. 3 లో 2 subtract అవుతే 1. So 1 is written as 1 by 1. So 2a by b root 3 is equal a square plus 1 into b square by whole divided by b square. Root 3 is equal a square plus b square by b square. ఈ 2a by b ట్రాన్స్పోజింగ్ అవుతే రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది ఫ్రాక్షన్ b by 2a. సో ఇక్కడ root 3 is equal a square plus b square. What is the cancel? ఇక్కడ b 2 ఉన్నాయి, b square means b into b. So b by b square means b by b square 2 ఉన్నాయి, ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1 by b వచ్చేస్తుంది. సో b 1 జా 1b క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1b మిగులుతుంది. సో ఇంకేం క్యాన్సిల్ కావు. సో ఆర్డర్ రాస్తే 2ab. ఇక్కడ ఒక b మిగిలింది, ఇక్కడ 2a ఉంది. సో 2a into b 2ab. రైట్. Since a comma b are integer, a square plus b square 2ab, p by q formula ఉంది కాబట్టి is rational. And also రైట్ సైడ్ రేషనల్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా రేషనల్ కావాలి, ఎందుకంటే ఈజ్ ఈక్వల్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి బోత్ ఈక్వల్ కావాలి. సో ఇది రేషనల్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా రేషనలే కావాలి. బట్ దిస్ కాంట్రాడిక్షన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ రూట్ 3 అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసినాం, రూట్ 3 అనేది ఇర్రేషనల్. హెన్స్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ నెంబరే కావాలి. రైట్. ఓకే, ఇంకో మెథడ్ ఎలా చేయొచ్చు ప్రాబ్లం. బై కాంట్రాడిక్షన్ మెథడ్ లెట్ us assume that root 2 plus root 3 is rational. Root 2 plus root 3 is equal a by b. A and b are prime.
సో డైరెక్ట్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. సో ఎటువంటి ట్రాన్స్పోజింగ్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్గా చేసేస్తున్నాం. √2 plus √3 whole square is equal a by b whole square. So what is the formula? A plus b whole square. A plus b whole square is equal a square plus b square plus 2ab, where a is equal √2, b is equal √3. Substitute this. A plus b whole square. A square √2 whole square plus b square √3 whole square plus 2a. √2 into √3 is equal a square by b square. So 2 root cancel 2 plus 2 root cancel 3 plus 2 3 ja ఏమవుతుంది ఇక్కడ 6. 2 into √2 into √3 √a into √b √ab అని నేర్చుకున్నాం. 2 3 ja 6. 2 √6 is equal a square by b square. 2 plus 3 is equal 5 plus 2 √6 is equal a square by b square. So plus 5 transposing చేస్తే so 2 √6 is equal a square by b square minus 5 plus 5 ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది. రైట్. ఓకే. 2 √6 is equal a square by b square minus 5. 5 is written as 5 by 1. 2 √6 is equal LCM b square cross multiplication a square into 1 a square minus 5 into b square 5b square. 2 √6 equal to a square minus 5b square by b square. 2 into is transposing right side division. √6 is equal a square minus 5b square divided by 2b square. So ఇక్కడ చూస్తే ఇది p by q ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది రేషనల్ అందాం. Since a and b are integer, a square minus 5b square by 2b square is rational and also √6 is also rational. This contradiction the fact that √6 is irrational. Hence √2 plus √3 is irrational. √6 అనేది rational or irrational? √6 is always rational. The product of two irrational numbers గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే. √2 and √3. √2 rational irrational. √2 irrational, √3 irrational. The product of two irrational. కొన్ని కేసు కావు, కొన్ని కేసు అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా 2 3 జా 6 అవుతుంది. √6 అనేది కూడా ఇర్రేషనల్ అవుతుంది. బట్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం రేషనల్ కూడా అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ √2 into √2 whole square 2. సో 2ను 2 by 1 p by q ఫామ్. బట్ ఇది రేషనల్ అవుతుంది. బట్ సేమ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాయగలిగితే మాత్రం ఇర్రేషనలే. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్. The product of 2 irrational is irrational. So అదే కండిషన్ ఇక్కడ √2 plus √3 is irrational. ఈ మెథడ్ చేసిన కరెక్టే. రైట్. So very important. Prove that or show that √3 plus √5 is irrational. ఆల్రెడీ 2 మెథడ్స్ చెప్పినాను. 2 మెథడ్స్ కూడా చేయండి. ఎగ్జామ్లో ఏది ఈజీగా అంటే అది ఫాలో అవ్వండి. రెండోది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ చాలాసార్లు వచ్చింది. ప్రూవ్ దట్ 2 √3 plus √5 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. సో 2 మెథడ్స్ చెప్పినాను, ఏదో ఒక మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి. ఇర్రేషనల్. ఆల్సో చెక్ వెదర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్సో చెక్ వెదర్ 2 √3 plus √5 into 2 √3 minus √5 ఈజ్ రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్. ఇది రేషనల్ అవుతుందా ఇర్రేషనల్ అవుతుందా కూడా చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అమ్మా. సో ప్రోడక్ట్ అన్నప్పుడు గుర్తు రావాలా ఏం ఫార్ములా ఇక్కడ? a plus b into a minus b is equal a square minus b square ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. సో అప్లై చేసినప్పుడు 2 √3 whole square minus √5 whole square వస్తుంది. సో 2 √3 whole square అంటే ఏంటి వాల్యూ? సో ప్రతిదాని స్క్వేర్ అప్లై అయ్యాల. 2 square into √3 whole square. 2 √3 whole ab whole power m. a power m into b power m. So 2 square into √3 whole square. 2 root cancel. 2 square means 2 into 2. 2 2 ja 4 into 3. So 2 √3 whole square value 12 minus 2 root cancel. So 5. 12 minus 5 is 7. 7 అనేది రేషనల్ irrational is form of p by q. 7 by 1 రాయొచ్చు. is a rational number. is a rational number. So do homework. ఇందులో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మన మెథడ్ 2 √3 plus √5 షో దట్ ఇర్రేషనల్ అన్నాడు. సో
ఫస్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ ఏం చేసుకోవచ్చు, లేదా ట్రాన్స్పోజింగ్ +2√3 అయినా అవతల పంపించుకోవచ్చు, లేదంటే -√5 అవతల పంపించి ఇర్రేషనల్ అనేది ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇందులో చెక్ వెదర్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు 2√3 + √5 ఇంటూ 2√3 - √5. సో ఇది రేషనలా ఇర్రేషనల్? 9th క్లాస్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ ఫార్ములా కూడా వచ్చాయి ఇవి. సో a + b ఇంటూ a - b, a + b ఇంటూ a - b ఫార్ములా a² - b². బట్ ఏ ప్లేస్లో ఏముంది అంటే 2√3 ఉంది, బి ప్లేస్లో √5 ఉంది. a² - b², 2√3 హోల్ స్క్వేర్ -√5 హోల్ స్క్వేర్. సో 2√3 హోల్ స్క్వేర్ ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ ఏబి హోల్ పవర్ m, a పవర్ m ఇంటూ b పవర్ m, 2 స్క్వేర్ అప్లై చేయాలి, √3 కూడా స్క్వేర్ అప్లై చేయాలి, రెండింటికి అప్లై చేయాలి. 2 స్క్వేర్ ఇంటూ √3 హోల్ స్క్వేర్, 2 రూట్ క్యాన్సల్, 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 4 ఇంటూ 3 12, 12 - 2 రూట్ క్యాన్సల్ అయితే 5, 12 5 అయితే 7 ఈజ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్. 7/1 రాసుకోవచ్చు. సో p/q ఫార్మ్ కనుక రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. రైట్ డౌన్, డూ హోంవర్క్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So next topic, very very important, logarithm. What is the definition of logarithm? The exponent that indicates the power to which a base number is raised to produce a given number. The exponent x that indicates the power to which a base number is raised to produce a given number. So simply ఈ ఫార్ములా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫార్ములానే డెఫినేషన్. ఇఫ్ a power x is equal to n, x means exponent, a indicates the exponent that indicates అంటే a power x equal to n, capital N, then find the value of x. X is equal logarithm of n and base a. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? If a power x is equal to n, then x is equal log n base a. How to read? X is equal log n base a. Very very important. Once again, a power x is equal to n, then a power x equal to n form లో ఉంటే then x is equal log n base a form రాస్తాం. రీడ్ యాజ్ ఎలా రీడ్ చేయాలంటే లాగరిథమ్ ఆఫ్ n టు ద బేస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు x. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్గా రీడ్ యాజ్ ఎలా చదువుతామంటే log n బేస్ a. ఇఫ్ a పవర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు n, దెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ log n బేస్ a. రైట్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ log n బేస్ a is equal to x. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఒకవేళ రివర్స్ ఇలాంటి ఫార్ములా అడుగుతాయి, log n బేస్ a is equal to x, దెన్ ఆన్సర్ ఎలా ఎక్స్పోనెంట్ ఫార్మ్లో రాయాలి, అంటే లాగ్ వెళ్ళిపోయేటట్టు రాయాలి. a పవర్ x ఈక్వల్ టు n, దాన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ అంటాం. సో క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చిన ఇఫ్ a పవర్ x ఈక్వల్ టు n, దెన్ ఫైండ్ x అనేప్పుడు x ఈక్వల్ టు log n బేస్ a. లేదు క్వశ్చన్ రివర్స్ ఇస్తే log n base a is equal to x, then a power x equal to n. This is called exponential form అంటాం. అంటే లాగ్ లేకుండా రాయండి, లాగ్ ఉన్నప్పుడు లాగ్ లేకుండా ఎలా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. log a into b అంటాం. ab means a into b. log a into b is equal log a plus log b. log a plus log b. log a by b. log a by b formula log a minus log b. log a power m is equal m log a. log 1 0, log 10 1. So very very important. log ab, log a plus log b. log a by b is equal log a minus log b. log a power m is equal m log a. log 1 is equal 0, log 10 is equal 1. So very very important. ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ బేస్లో ఏమి లేదంటే ఈ ఉంటుంది ఆర్ 10 ఉండొచ్చు, ఈ ఉండొచ్చు, లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో 10 యూజ్ చేస్తుంటాం.
సో బేస్ యూజ్ చేయకునే ప్రాబ్లం లేదు. సో బేస్ ఇక్కడ ఈ రాసుకోవచ్చు లేదా అవసరం లేదు. చదివేటప్పుడు ఈజీ కోసం చదివేసుకుందాం. log AB, log A by B, log A power M, log 1, log 2. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోనో చిన్న లాజిక్. log n a. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే n అలాగే ఉంచేస్తున్నా, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోనికి. a అవతలికి వెళ్ళిపోతుంది, a పవర్ x అవుతుంది. సో a పవర్ x ఈక్వల్ టు n. ఓకే, లాగ్ వెళ్ళిపోవాలంటే a ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, a పవర్ x n. లాగ్ ab. ab అంటే ఏంటి, మధ్యలో ఇంటూ అంటాం, a ఇంటూ b. ఇంటూను ఇంకొక రకంగా చూసినప్పుడు ప్లస్ మాదిరిగా అనిపిస్తుంది, అంటే ఇంటూ వచ్చినప్పుడు ప్లస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లాగ్ a ప్లస్ లాగ్ b. ఏ బై బిలో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏను బీను తీసేస్తే మధ్యలో మైనస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకో. లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి. లాగ్ ఏ పవర్ ఎం. ఎం అనేవాడు పైన ఉన్నాడు, సో వాడిని ఏం చేస్తున్నాం, కిందికి తెస్తున్నాం. ఎం లాగ్ ఏ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో లాగ్ 1 0, 1కి ఆపోజిట్ 0 అని పెట్టుకోండి. ఒకవేళ 10 అంటే 0 కనిపిస్తుంది, 0కి ఆపోజిట్ 1 అని గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ log 3 into 5 అంటాడు. సో log 3 into 5 అనుకో, ఇది a ఇది b అవుతుంది. సో ఎలా రాస్తాం అంటే log 3 plus log 5 అని రాస్తాం. log 3 plus log 5. log a into b, log a plus log b, log 3 plus log 5. సో ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్లో ఎగ్జాంపుల్ log 5/3 ఉందనుకో, సో ఎలా రాయాలి, log 5 a by b ఫామ్ కావాలి, log 5 మైనస్ log 3 అని రాస్తాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ దీనికి చూస్తే log 5 పవర్ 6 ఉందనుకో, అంటే ఫామ్లో చూస్తానే గుర్తుపట్టేయాలా, log a పవర్ m, పవర్లో పైన ఉన్నాడు, వాని కింది దించాలా. సో 6 log 5, 6 log 5. సో బేస్ ఏమైనా అనొచ్చు, 10 ఉంటుంది, ఈ ఉంటుంది, సో ఇలా ఉంటుంది. సో 1 డైరెక్ట్ మా log 1 వస్తే 0 అంతే, log 10 వస్తే 1. సో ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్. సో సపరేట్ రాసుకోండి. Write this important. Write the following rational relation. Sorry, write the following relation in exponential form and find the value of respectively. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ x ఉంటే x, y ఉంటే y, z ఉంటే z. ఇంకా log 32 base 2 is equal to x. చూస్తానే ఫార్ములా గుర్తుపట్టాలి. లాగ్ ఉంది, సో దీన్ని పెద్దదానికి క్యాపిటల్ ఏ అనుకుంటున్నా, చిన్నది స్మాల్ ఏ is equal to x. సో చూస్తానే ఫార్ములా గుర్తు కావాలి. ఇఫ్ log n బేస్ ఏ is equal to x అయితే ఫార్ములా ఏముంది, ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అవుతుంది. ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్. ఇందులో క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే పెద్దది గుర్తుపెట్టుకో, క్యాపిటల్ ఎన్ 32 వస్తుంది, ఇజ్ ఈక్వల్ టు యువతల ఏ ప్లేస్లో 2 ఉంది, 2 పవర్ ఎక్స్. సో క్యాపిటల్ ఎన్ ప్లేస్లో 32 ఉంది, ఏ ప్లేస్లో 2 ఉంది, సో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది. ఓకే, log 32 బేస్ 2 ఇజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్, ఏ పవర్ ఎక్స్. ఏ ప్లేస్లో 2 ఉంది కాబట్టి 2 పవర్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్సే ఉంది, సో 32. సో 32ను ఏం రాయొచ్చు, బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 32ను 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 లేదంటే ఫ్యాక్టర్ చేసుకోండి. 2 2 జా 4, 4 2 జా 8, 8 2 జా 16, 16 2 జా 32, అంటే 2 పవర్ 5 అని రాయొచ్చు. సో 2 పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ 5 కండిషన్ ఉంది. పవర్స్లో ఇఫ్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ పవర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. బేస్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ని కూడా ఈక్వల్ చేస్తాం. సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ 5. సో చూస్తానే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలా, లాగ్ బిగ్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎన్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్. సో లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, దెన్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్. సో క్యాపిటల్ ఎన్ ప్లేస్లో 32 ఉంది, ఏ ప్లేస్లో 2 ఉంది, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, 2 పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 32. సో ఇక్కడ 2 పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 32 నేను రాస్తున్నా అంటే 2 పవర్ 5. ఈ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ పవర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. రైట్.
సో ఇంకో మెథడ్ ఎలా చేయొచ్చు ఇదే ప్రాబ్లమ్. సో ఆల్రెడీ చెప్పినాను 32 అంటే హౌ టు రైట్ 2 పవర్ 5 అని రాయొచ్చు అని చెప్పాను. సో లాగ్ 2 పవర్ 5. ఓకే, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలా, సారీ చెప్పలేదు. లాగ్ ఫార్ములా ఉన్న ప్లేస్ రాసుకోండి. లాగ్ ఏ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1. సో రెండు సేమ్ అయితే దాని వాల్యూ 1 గుర్తుపెట్టుకో. బేస్ ఎలా ఉందో దానిపైన ఉన్న నెంబర్ కూడా అదే ఉంటే లాగ్ ఏ బేస్ ఏ రెండు సేమ్ ఉంటే దాని వాల్యూ 1 అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్. మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, ఇది లాగ్ ఏ పవర్ ఎం ఫార్ములా. ఏ పవర్ ఎం ఆల్రెడీ చెప్పినాను, పైన ఉంది కాబట్టి కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఎం లాగ్ ఏ అని రాయొచ్చు, ఎం లాగ్ ఏ. సో పవర్లో పైన ఉంది 5 ఉంది. సో కింది బేస్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అని చెప్పినా. ఏం మిగిలినాయి, లాగ్ 2 బేస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ బేస్ ఎంత ఉందో పైన నెంబర్ కూడా అదే ఉంది. సో రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది, దీని కింద రాయండి. దీని కింద 5 into 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్. సో దీని వాల్యూ లాగ్ ఏ బేస్ ఏ వాల్యూ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి 1. 5 into 1 5. 5 ఈక్వల్ టు ఎక్స్. రివర్స్ రాస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఈ మెథడ్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్. సో లాగ్ 2 32. సో 32 ఏం రాస్తున్నా అంటే 2 పవర్ 5 రాస్తున్నా. కింద నా బేస్ ఎలా ఉందో అదే పవర్ వచ్చేటట్టు రాసుకుంటున్నా. కింద బేస్లో 2 ఉంది, 32 కూడా 2 వచ్చేటట్టే రాసుకోవాలి. సో 2 పవర్ 5 వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ యాజ్ టీజ్ రాసేస్తున్నా. ఈ పవర్ ఎం అనుకుంటే లాగ్ ఏ పవర్ ఎం ఫామ్లో ఉంది. ఎం లాగ్ ఏ, ఎం అనే 5 అనేది డౌన్కి వచ్చేస్తుంది. 5 లాగ్ 2 బేస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 5 ఎక్స్. 5 log 2 base 2 is equal x. సో log a base a, ఈ ఫామ్ ఎలా ఉందంటే బేస్ దానిపైన నెంబర్ సేమ్ ఉంది, అలా సేమ్ ఉంటే దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది 1. 5 into 1 ఈక్వల్ టు ఎక్స్. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5. రైట్. సో రైట్ డౌన్ 2 మెథడ్ చేయండి హోంవర్క్. సో 625 ఉంది. 625 ఫస్ట్ మెథడ్ ఏం రాయొచ్చు, లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉంది, ఎక్స్ ప్లేస్లో వై ఉంది. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సింపుల్గా రాస్తే 5 పవర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ 625. 5 పవర్ వై ఈక్వల్ 625. 5 పవర్ 4 రాస్తాం, వై ఈజ్ ఈక్వల్ కూడా ఏమవుతుంది 4. డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు. సో ఇది హోంవర్క్ చేయండి. లేదు సెకండ్ మెథడ్లో 5 పవర్ 4 రాస్తాం. సో లాగ్ ఏ పవర్ ఎం, ఎం లాగ్ ఏ ఫామ్ అవుతుంది. సో వై ఈక్వల్ టు 4 అవుతుంది. సో దీన్ని నేను రాసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మెథడ్లో 10 పవర్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 10,000 అవుతుంది. సో 10,000 10 పవర్ 4 రాసుకోవచ్చు, జెడ్ ఈక్వల్ కూడా 4 వస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఏం రాయొచ్చు, దీన్ని డైరెక్ట్లీ 10 పవర్ 4 రాసుకోవచ్చు. లాగ్ ఏ పవర్ ఎం, ఎం లాగ్ ఏ ఫామ్ ఉంటుంది. సో 4 into 1 ఈక్వల్ జెడ్, 4 ఈక్వల్ టు జెడ్. సో జెడ్ ఈక్వల్ 4. సో డూ హోంవర్క్. So very important. Log 7 1 by 343 is equal minus a. So but capital N place లో ఏముంది 1 by 343 ఉంది. సో ఫార్ములా log n base a is equal x. ఇక్కడ x ప్లేస్లో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మైనస్ ఉంది, జాగ్రత్త. x ప్లేస్లో మైనస్ a ఉంది. సో క్యాపిటల్ N ప్లేస్లో బిగ్ వాల్యూ ఉంది, నో ప్రాబ్లం. 343 ఉంది. ఏ ప్లేస్లో 7 ఉంది. సో ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వస్తుంది. ఏ పవర్ అంటే ఏ అంటే 7, ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ ఏ ఉంది. సో 1 by 343 ఉంది, 1 by 3. సో ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 7 పవర్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 343 నేను రాయొచ్చు. 7 7 జా 49, 7 జా 343 అంటే 7 క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు. 1 by 7 క్యూబ్. సో ఇది మళ్ళీ ఏ ఫామ్లో ఉందంటే 1 by ఏ పవర్ ఎన్ ఫామ్లో ఉంది. ఏ పవర్ మైనస్ ఎన్ అని రాస్తాం. సో ఆల్రెడీ ఫామ్లో వచ్చి ఉంటుంది. 1 by ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ పవర్ మైనస్ ఎన్. 7 power minus a is equal 7 power minus 3. If bases are equal, then powers equal. Minus a equal to minus 3. Both side minus cancel. A is equal to 3. So write down. So
1/3 ఇక్కడ 7 పవర్ మైనస్ ఏ అక్కడికి వెళ్తుంది 1/343 అవుతుంది. 7 పవర్ మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 1 ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 1/7³ రాస్తున్నాను. 1/a పవర్ n అంటే పాజిటివ్ పైకి వెళ్తే నెగిటివ్ అవుతుంది. 7 పవర్ మైనస్ 3. సో బోత్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ పవర్స్ ఈక్వల్. సో మైనస్ మైనస్ బోత్ సైడ్ నెగిటివ్ ఇస్ cancelled. a is equal 3. Write down. Okay, another method. Log 7 1/343 equal to minus a. 1/343 343 ని 7³ రాస్తున్నాను అంటే log 7 1/7³ అని రాస్తున్నాను. 1/7³ ఏ ఫామ్ లో ఉంది? 1/a పవర్ n ఈక్వల్ టు a పవర్ మైనస్ n. 1/7³ ఇస్ ఈక్వల్ 7 పవర్ మైనస్ 3. సో 7 పవర్ మైనస్ 3 ఇస్ ఈక్వల్ మైనస్ a. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏ ఫామ్ లో వస్తుందంటే log a పవర్ m. పవర్ పైన -3 ఉంది, ఈ -3 అనేది డౌన్కి వచ్చేస్తుంది. -3 ఇంటూ log 7 బేస్ 7 అంటే log a పవర్ m ఇస్ ఈక్వల్ m log a. సో m అనేది డౌన్కి వచ్చేసింది కదా ఇక్కడ. సో m log a. m ప్లేస్లో ఏముంది? -3 ఉంది. -3 ఇంటూ log 7 బేస్ 7 ఇస్ ఈక్వల్ మైనస్ ఏ. -3 ఇంటూ మళ్ళీ ఈ ఫామ్లో చెప్తున్నాను. బేస్ పైన సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తే బేస్ పైన ఇక్కడ బేస్ ఏ ఉంది, దానిపైన కూడా ఏ అనే నెంబరే ఉంటే దాని వాల్యూ 1. సో log 7 పైన కూడా 7 ఉంది, సో దాని టోటల్ వాల్యూ 1. -3 ఇంటూ 1 -3 ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ ఏ. బోత్ సైడ్ నెగిటివ్ క్యాన్సల్. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 3. రైట్ డౌన్. సో హోంవర్క్ చేయండి. log base 2 1/64 equal to minus y. log 5 1/625 is equal to minus 6. Do homework. Next question, very very important. Find the value of log 32 base 2. So given log 2 32 how to write? 32 is equal 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 8 2 ja 16, 16 2 ja 32 అంటే 2 power 5 అని రాసుకోవచ్చు. 2 power 5. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? log a power m is equal m log a అని రాసుకోవచ్చు. m log a. సో 5 log 2 మళ్ళీ బేస్ 2. సో బేస్ ఎలా ఉందో పవర్ అలాగే ఉంటాయి. మళ్ళీ ఏ ఫార్ములా? log a బేస్ a is equal 1. సో 5 into 1 is equal 5. So write down. So very very important. Find the value of log root c base c. root c base c. root c అంటానే c పవర్ 1/2 గుర్తుపెట్టుకో. రూట్ c వాల్యూ, రూట్ అంటేనే పవర్ 1/2. సో log root c c. log root c నేను రాయొచ్చు c పవర్ 1/2 c. log a పవర్ m. a ప్లేస్లో c ఉంది, b m ప్లేస్లో 1/2. m log a అంటే 1/2 log c బేస్ c. 1/2 ఇంటూ 1, 1/2 ఇంటూ 1 ఇది మళ్ళీ ఏ ఫార్ములా ఉంది? log a ఇంటూ బేస్ a. సో వాల్యూ 1. 1/2 ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ 1/2. రైట్.